हाँ जी दोस्तों, क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 2023 ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ 12वीं ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, +2 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12th ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੇਪਰ 2023 ਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾर्क्स ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ठीक है जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सब तो पहला। तो देखो पहला प्रश्न की है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेंसिलियम अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि पेंसिलियम विच जिहड़ा हैगा दोस्तों अपना दोस्तों एलेगेशियम प्रजनन के गठन द्वारा वापरता है। तो दोस्तों कनीडिया इज द राइट आंसर होगा। अगे दोस्तों द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डिकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, ठीक है, यानी कि गर्भ धारण के समय एक आम डाइकोट की मादा गैमोफाइट है। तो दोस्तों उसका आंसर आएगा 7 सेल्ड। अगे है दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, यानी कि डबल गर्भ धारण कारण का दोस्तों फ्यूजन है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों वन मेल गैमट विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि दोस्तों इसका मतलब की आ कि एक नर गैमट अंडे नाल अते दूजे जिहड़ा है सेकेंडरी न्यूक्लियस नाल। अगला प्रश्न दोस्तों की है अपना, देख लो कि ऑरल कंसेप्टेटिव्स आर यूज्ड बाय फीमेल टू चैक, यानी कि दोस्तों कि औरतों द्वारा जांच करने लई जिहड़ा हैगा औरल गर्भ निरोधक की वरतों की जाती है। ठीक है जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, या फिर दोस्तों जिहड़ा इत्थे देख सकते हो ओव्यूलेशन। ठीक है जी, ओव्यूलेशन इसका जिहड़ा हैगा वा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगला दोस्तों अपना 5वां प्रश्न देखो की है, सिकल सेल है ना, सिकल सेल अनेमिया इज काउस्ड ड्यू टू। ठीक है जी, तो दोस्तों इसका मतलब की है कि सिंगल सैल अनेमिया का कारण की होंदा है। तो दोस्तों ये होंदा है अपना इसका जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है जी, जेनेटिक जिहड़े हैगे दोस्तों जेनेटिक विकार दे नाल ये जिहड़ा होंदा है। तो ओव्यूलेशन दोस्तों मतलब की होंदा वा अंडकोश। ठीक है जी, पंजाबी दे विच। अगला दोस्तों तुहाडा प्रश्न की है कि विच ग्रुप इज यूनीवर्सल डोनर। ठीक है जी, तो यदा दोस्तों तुसी आंसर देख सकते हो डी ऑप्शन जिहड़ा हैगा वा इन्होंने आंसर राइट लाया हुआ वा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केड़ा ब्लड ग्रुप दोस्तों जिहड़ा हैगा यूनीवर्सल डोनर है। तो दोस्तों वो जिहड़ा हैगा वा ब्लड ग्रुप। अगे दोस्तों इन ई कोली द लैक ओपरन गेट स्विच्ड ऑन वैन। ठीक है जी, तो ई कोली विच जिहड़ा हैगा लेक ओपरन कदों चालू हुंदा है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना लैक्टोसाइज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू रिप्रेसर। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों लोकेट विच मौजूद है और यह दोस्तों रिप्रेसर नाल जुड़दा है। ठीक है जी, तो अगला दोस्तों अपना प्रश्न की है कि द बोन ऑफ फोरी लिम्स ऑफ वट बैट चिया एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ठीक है जी, तो इसका आंसर देख सकते हो। तो दोस्तों देखो ये मतलब ये कह रहा है कि जोड़े बेल, ठीक है जी, मच्छी होंगी है, जी चमगिदड़ होंगे तो मनुख के अगले जोड़े है अंगा दी हड्डियां की बनतर विच समान हैं, क्योंकि दोस्तों एक जीव ने दूजे जीव को जन्म दिता है। ठीक है जी, तो फोर लिम्स मतलब की होंगे दोस्तों अंग होंगे ने, तो बोन्स मतलब दोस्तों जी है हड्डियां होंगे हैं। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, यानी कि दे शेयर अ कॉमन एंचेस्टर, यानी कि दोस्तों ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। तो ਇਹਦਾ मतलब दोस्तों वो एक ਸਾਂਝੇ पूर्वज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ है। ठीक है जी, ਸਾਂਝੇ पूर्वज ਨੂੰ दोस्तों ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्यूसिनोजन। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों इन्हां विच जिहड़ा हैगा वा किहड़ा हेल्यूसिनोजन है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा LSD। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों अपना द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स बाय टिशू कल्चर मैथड इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि भाई टिशू कल्चर विधि द्वारा बड़ी गिणती विच पौधे प्राप्त करने की तकनीक नूं जिहड़ा हैगा वा की कहा जाता है। तो दोस्तों उसनूं मैक्रो प्रोपागेशन कहा जाता है। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न, इफ BOD ऑफ अ सैंपल वाटर इज़ वेरी हाई द सैंपल इज़, यानी कि भाई जिहड़ा हैगा जेकर नमूना पानी का दोस्तों की है BOD बहुत ही जिहड़ा हैगा ज़्यादा है तो नमूना की होएगा। तो दोस्तों यह जिहड़ा हैगा वा हाईली पोल्यूटेड है। ठीक है जी, तो यह एक बहुत ही जिहड़ा हैगा प्रदूषित है। अगे है अपना प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रिफाइसिंग एनिमल बट इज नाउ प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्नोलॉजी, यानी कि भाई इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा दोस्तों है नशा पहला पशुओं की बलि दे के पैदा किया जाता सीगा, पर दोस्तों RDNA टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा किया गया
है तो दोस्तों इसका आ जाएगा इंसुलिन। ठीक है जी। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न, द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टार्टड बाय, यानी कि दोस्तों प्रतियोगी बेदखली का सिद्धांत जिहड़ा हैगा वा किस दे द्वारा जिहड़ा हैगा वा दिता गया सी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा जीफी गॉस दे द्वारा। तो दोस्तों हुण चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न की है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसिटिव मोड ऑफ कंजरवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों हेठ लिखिया विचों किहड़ा दोस्तों जैव विविधता के सवाल का मौजूदा ढंग है, तो इसका आ जाएगा दोस्तों नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो अगला है दोस्तों अपना प्रश्न कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पोंसिबल फॉर, ठीक है जी, क्लोरोफ्लोरो जिहड़ा हैगा दोस्तों कार्बन है के लिए मतलब जिम्मेवार है, तो दोस्तों इसका है राइट आंसर ओजोन लेयर डेप्लीएशन। ठीक है जी, यानी कि ओजोन जिहड़ी हैगी परत दी कमी। अगला प्रश्न दोस्तों की है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि हेठ लिखिया विचों किहड़ी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इत्थे ध्यान रखियो नॉट। बाकी दोस्तों यह मिथेन CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह सारियां हैगियां हन, तो दोस्तों हाइड्रोजन जिहड़ी हैगी वो नहीं है। अगे है दोस्तों अपना प्रश्न कि ट्रू फाल्स ने दोस्तों। ठीक है जी। तो ट्रू फाल्स दे विच देखो दोस्तों सब तो पहला, तो दोस्तों देखो ट्रू फाल्स अपना पहला कि भाई एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सैल्स, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा वा एंड्रोजन लीडिंग सैल द्वारा पैदा किया जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ही सही आ। अगे है एड्स स्प्रैड ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड नीडल्स एंड सिरिंजिस, यानी कि दोस्तों जिहड़ा हैगा एड्स संक्रमण खून सुइयां ते सिरिंजा कारण फैलता है, तो बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर। अगे दोस्तों इंसुलिन कंसिस्ट्स ऑफ 4 शॉर्ट्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स नेम एज अ चेन A B चेन C एंड D। तो दोस्तों ये फॉल्स है। इस द रीजन क्यों, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो कि भाई जिहड़ा हैगा 2 पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स हुंदे हन, एक तो हुंदा चेन A, ठीक है जी, तो एक हुंदा B चेन। तो बट दोस्तों जो अपने क्वेश्चन दे विच देखा जाए तो इन्होंने हैगा जिहड़ा हैगा 4 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहे हन, चेन A चेन B चेन C ते D। तो दोस्तों इसलिए ये फॉल्स हैगा वा। दूसरा अपना दोस्तों देखो अगला प्रश्न की है कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशिज फॉर फूड इज कॉल्ड पिस्ची कल्चर, यानी कि दोस्तों भोजन लिए जिहड़ा हैगा मच्छी पालन और प्रजन नूं दोस्तों मच्छी पालन जिहड़ा हैगा वा कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल ट्रू है। अगे है दोस्तों द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, यानी कि भाई दोस्तों जैविक विभिन्नता ते इतिहास सम्मेलन विच जिहड़ा हैगा तो सम्मेलन धरती सम्मेलन रेडियो हाँ जी, तो की लिखा है दोस्तों इत्थे ये लिखा है दोस्तों रियो डी 1992 जनेऊ विच होया सी। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही जिहड़ा हैगा वा की है ट्रू है। अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे फिक्स एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यह फॉल्स आ, क्यों, क्योंकि भाई दोस्तों जिहड़ा हैगा पौधों नूं उत्पादक कहा जाता है, इत्थे ही गलत है, क्योंकि पौधों नूं उत्पादक नहीं दोस्तों इनू जिहड़ा हैगा ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर भी तुहानूं दिखा दिंने आ। तो दोस्तों वहाँ देख सकते हो कि पार्ट ए के प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ठीक है, जो खुद ही अपना जिहड़ा हैगा वा भोजन तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो यह दोस्तों ऑटोट्रॉप्स होना वा, इत्थे दोस्तों की लिखा हुआ है देख लो, इत्थे दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर। ठीक है। तो दोस्तों इसलिए यह जिहड़ा हैगा वा फॉल्स हो जाएगा, पौधों नूं उत्पादक जिहड़ा हैगा वा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों वायुमंडल विच जिहड़ा हैगा कार्बन डाइऑक्साइड नूं ठीक करते हैं। तो दोस्तों इसलिए यह फॉल्स होवेगा। इत्थे दोस्तों प्रोड्यूसर की जगह ऑटोट्रॉप्स आना सी, जिथे तक मैनूं लगदा। अगर तुहानूं अगर कुछ इसका सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में दस्सिओ, रीजन भी दस्सिओ कि क्यों यह सही है। ठीक है। अगला है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखो की है अपना हेमोफोलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर सैक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा कि भाई हेमोफिलीनिया और रंग अनेपन, ठीक है जी, की है किस नाल जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो सैक्स नाल जिहड़े हैगे आ जुड़े हुए की हैं डिसऑर्डर हैगे आ। अगला प्रश्न दोस्तों अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस दैट कोड फॉर एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड, यानी कि भाई 3 नाइट्रोजन बेसां दा एक जिहड़ा हैगा क्रम जो एक अमीनो एसिड लई जिहड़ा हैगा दोस्तों की है वो कोडोन्स कहते हैं उन्हां नूं। अगे है दोस्तों अपना when host is exposed to antigens antibodies are produced in the host body, यानी कि भाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਿਨਸ दोस्तों अपने नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, मतलब दोस्तों ਹੋਸਟਿਨਸ ਐਂਟੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ठीक है जी। ਤਾਂ दोस्तों ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ दोस्तों ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀਬਾਈਜ਼ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਮਿਥੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਕੈਟਲ ਡੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਮੈਨਿਓਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਮਿਥੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨਿਓਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾਇਓਰੋਕੇਟਰ ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਇਓਰੋਕੇਟਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡ ਪਲਾਂਟ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਰਿਮੇਨ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਡੈਟਰੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ ਲੇਬਲਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫॉर ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗਿਵਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਦ ਲੇਬਲ ਸਕੈਚ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਓਵਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੇਬਲ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹਿਊਮਨ ਓਵਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਐਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਵੇਰੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨ ਹਿਊਮਨ this event occurs when the ovarian follicle rupture and release the secondary ovarian ਸੈਲਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਇਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲਿਊਟੀਅਲ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਐਗ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਬੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਬਾय ਸਪਰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਲੁਟਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੋ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਪਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਡ ਤੇ ਸੈਪਟੋਲਿਜ਼ਮ ਆਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹ ਜੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲਿਊਕੇਡ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਊਕਟੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਰਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਜਰਮੀਨਲ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਔਨ ਨੋਟ ਔਨ ਟਿਊਬਕਟੋਮਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਟਿਊਬਕਟੋਮਿਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਟਿਊਬਕਟੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆ ਲਿਟਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਆਊਟ ਔਰ ਟਾਈਡ ਅਪ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆ ਟਿਊਬਕਟੋਨਿਮ ਆ ਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟਿਊਬਲ ਸਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਫॉर ਇਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਟਿਊਬਲ ਨਸਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਵੂਮਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them with long term ਕੰਟਰੈਪਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਭ
ਨਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਫੋਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਆਰ ਇੰਟਾਇਰਲੀ blocked during this procedure by preventing the egg released by the ovary from reaching the uterus। ठीक है जी, इस प्रक्रिया दौरान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਡੇਆਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡ GIFT ਤੇ IBF। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ GIFT ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦਾ ਗੈਮੇਟ ਇੰਟਰਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਨਲਾਈਕ IVF ਐਂਡ ZIFT ਗਿਫਟ ਇਜ਼ ਐਨ in vivo fertilization procedure where the gametes sperm and ova are conveyed directly into the fallopian tube। यानी कि दोस्तों IVF ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ZIFT ਦੇ ਉਲਟ GIFT ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਨ ਵਿਵੋ ਗਰਭਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੈਮਟਸ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਕਾਣੂ ਅਤੇ ਓਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਵਿਦਨ ਦ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ GIFT ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਬਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਿਫਟ IVF ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਫਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਫ ਫॉर IVF। यानी कि दोस्तों इतने और भी तुम पढ़ लो। हाउएवर दिस टेक्निक इज कैरिड आउट ओनली फॉर दिस इनोस्पर्म काउंट एट लीस्ट वन फैलोपियन ट्यूब इज फंक्शनल। ठीक है, मतलब वही कि ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ IVF ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ IVF ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ IVF ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਐਗ ਪਿਕਅਪ, ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਐਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਂਬਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਂਬਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗ ਪਿਕ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਇੱਥੇ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਐਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਐਂਬਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਬਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਸਿਸਟਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਨੇਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾय ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਓਵਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਡੋਨਰ ਐਂਡ ਸਪਰਮ from the male donor outside the body under strict laboratory condition। यानी कि दोस्तों इन फर्टिलाइजेशन जिमें कि एक मतलब दोस्तों जो IVF आ जिमें कि है ना इसका नाम ही गर्भ धारण करना। ठीक है जी, मादा दानी तो अंडकोश ਅਤੇ दोस्तों पुरुष दानी ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ फीमेल sperm from the donor laboratory condition। अगेन दोस्तों दिस रिजल्ट इन zygote और फेमसली नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो इस दे नतीजे वजों एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਫਟਰ ਐਂਬਰੋਇੰਗ ਕਲਚਰਿੰਗ ਐਨ ਐਂਬੋਏ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ to the uterus of the mother। This method is commonly performed in a case of women with damaged or clogged fallopian tubes। यानी कि दोस्तों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰੂਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਟ ਇਜ਼ कोडोमिनांस गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, कोडोमिनांस गिव एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों देखो इसका यह प्रश्न आ रहा
देखो दोस्तों प्रश्न की दिता है वा वट इज़, हाँ जी, तो देख सकते हो वट इज़ कोडिमिनांस, ठीक है जी, मतलब कोडिमिनांस की है, इसकी एक उदाहरण दो। तो दोस्तों देखो इट इज़ इन अ फिनोमिनन वेयर द बोथ द इथे लिखो दोस्तों ऑल सेलेस इन हेट्रोजियस कंडीशन आर एक्सप्रैस इक्वली। एग्जाम्पल दोस्तों देख सकते हो दोस्तों आह दित्तियां हुई हैं इंटीरियर, ये दोस्तों राइटिंग जे नहीं समझ आ रही, इंटी रिटर्नस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है जी। तो यदा मतलब ये है दोस्तों कि मतलब ये लिखा है कि एक बता रहे हैं जिथे दोनों एली एक विपरीत स्थिति में प्रगट किए जाते हैं बराबर, ठीक है। तो ये लिखा है मनुखी जी है दोस्तों गलोड़ की अंदरूनता इसकी ग्रुप की इसकी एक की है अपनी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम एक बार देख लो चंगी तरह, राइटिंग गंदी होने करके मैं इसको प्रॉपर जो है समझा नहीं पाया, ठीक है। यह थोड़ी जी राइटिंग क्लीयर वगैरह इतने नहीं लिख रही, इसका आंसर इस तरह का कुछ है। अगे दोस्तों अगला प्रश्न की है कि डिफाइन अ डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस। तो दोस्तों इसका आंसर तुम यहाँ देख सकते हो कि डिफाइन एंड डिज़ाइन अ टेस्ट क्रॉस। तो देखो दोस्तों इसका आंसर की है कि टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस दोस्तों की है, टेस्ट क्रॉस इन एन एक्सपेरिमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंस फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर इट्स गैनोटाइप, ठीक है जी। तो दोस्तों टेस्ट क्रॉस में एक यह दोस्तों टेस्ट क्रॉस की है एक प्रयोग है जो कि एक जीव दिखा रहा है एक खास गुण लई जिहड़ा हैगा दबदबा, यह दोस्तों की है दबदबा है, ठीक है जी। तो इस दे विच दोस्तों जिहड़ा हैगा वा जेनोटाइप, ठीक है जी, जेनोटाइप लई जिहड़ी है यह जांच की जानी है, ठीक है, इनू जेनोटाइप कहते हैं। अगे दोस्तों अपना व्हेन अ ऑर्गेनिज्म शोज अ डोमिनेंट करैक्टर इट कुड बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर दैट करैक्टर, ठीक है जी। तो दोस्तों आ जी वर्डिंग्स वगैरह दी हुई ना तुम डेली अपने रूटीन के पढ़ते होंगे तो तुम्हें इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आती होगी। तो मैं तो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा मैं, तो दोस्तों इसलिए प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ी बहुत गलत इधर उपर हो सकती है। तो देखो दोस्तों दूसरे पॉइंट के आही लिखा है कि जो कोई जीव दर्शाता है कि जो है प्रमुख अखर यह हो सकता है, ठीक है, वो दोस्तों फिर जो अपना होमोजिगस या फिर दोस्तों एट्रीब्यूशन उस पात्र दे होंगे, ठीक है जी। तो अगला दोस्तों तीसरा पॉइंट की है यूजिंग द होमोजिगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म द गैनोटाइप, हाँ जी जेनोटाइप सीगा सॉरी ये, ठीक है जी, जेनोटाइप लई जिहड़ा हैगा दोस्तों जेनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी टेस्टेड। मतलब दोस्तों ये यही कह रहा कि जो अपना हेमोजीयस रिसेसिव की वरतों करना जीव का दोस्तों की है जेनोटाइप जीव की जांच की जा सकती है। अगे है दोस्तों डिज़ाइन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है जी, यानी कि एक टेस्ट क्रॉस का डिज़ाइन। तो देखो दोस्तों टेस्ट क्रॉस बिटवीन अ प्योर डोमिनेंट ए एंड हाइब्रिड डोमिनेंट बी इंडिविजुअल्स विद द रिसेसिव पेरेंट आर शो बिलो, यानी कि दोस्तों कि बई जो है शुद्ध के विचकार जो है टेस्ट क्रॉस प्रभावी ए अते दोस्तों हाइब्रिड प्रभावी बी व्यक्ति जो है दोस्तों विकार वाले माप दिखाई जोड़े है दिखाए गए हैं, जिमें कि तुम आह थले देख सकते हो, आह इसकी डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है जी, जिमें कि आह पेरेंट्स होमोजीनियस, ठीक है जी, आह दिते हुए हैं, ठीक है, जेनोटाइप्स भी दिते हुए, गैमेट्स भी दिते हुए हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद आह तुहाडे सारा ये दिता होया वा, तुसीं इसनूं एक चंगी तरह देख लो, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हाँ, तो यह दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कि इन लिस्ट टू एसेंशियल रोल्स ऑफ रिबोसम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी कि दोस्तों अनुवाद दौरान जोड़ा है वा अपना राइबोसोम दियां दो जरूरी भूमिकावां नूं जोड़ा है सूचीबद्ध करो। तो दोस्तों देखो यदा आंसर की है कि रिबोसोम हैव द फॉलोइंग रोल्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी कि रिबोसोम विच हेठ लिखे जोड़े अनुवाद दौरान भूमिका। तो देखो दोस्तों रिबोसोम्स आर रिस्पोंसिबल फॉर सिनेथेसिंग प्रोटीन्स, यानी कि दोस्तों रिबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण लिए जिम्मेवार होंगे हैं। अगे दोस्तों अपना रिबोसोम्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिटाइड बॉन्ड्स, यानी कि दोस्तों जो अपना रिबोसोम जोड़े है दोस्तों उत्प्रेरक वजों जो है काम करते हैं पेप्टिटाइड बॉन्ड का गठन विच, ठीक है जी। तो इसका कुछ इस तरह आंसर होगा। तो उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न की है, सॉरी इत्थे आ गया आप, अगला प्रश्न दोस्तों की है वट आर होमोलोगस ऑर्गनस, यानी कि होमोलोगस ऑर्गनस की होंगे इन्हों का एग्जाम्पल जोड़ा है वा दो। तो दोस्तों आ देखो वट आर होमोलोगस ऑर्गनस ते गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो दोस्तों होमोलोगस ऑर्गन्स द ऑर्गन्स फाउंड इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफर इन द फंक्शन दे कैरीड आउट आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी कि दोस्तों वख-वख विच पाए गए अंग जीव जिन्हां
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ 4 ਲਿੰਬਸ ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਐਂਡ ਦਾ 4 ਲਿੰਬਸ ਆਫ ਅ ਕੈਟ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਫਲਿੱਪਰ ਆਫ ਅ ਵੇਲ ਐਂਡ ਦਾ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਵੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਮਰੂਪ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਿੱਪਰ ਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਫਲਿੱਪਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਲ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੰਭ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਬੈਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਟ ਮੇਜ਼ਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਟੇਕ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਵਟ ਮੇਜ਼ਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ ਸਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਕਲੋਰਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਐਸੈਕਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਰੈਡ ਬਾਈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕੰਟੇਮੀਨੇਟਡ ਵਾਟਰ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਸੀਜ਼ਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਬਾਈ ਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਸੀਵੇਜ ਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੇਟਾ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਲਸੋ ਮੇਜ਼ਰ ਸਚ ਐਜ਼ ਐਨ disinfecting community water reservoirs, boiling drinking water etc should be observed। यानी कि दोस्तों की है कि भाई ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਮਿਥੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਟ ਆਰ ਮਿਥੇਨਸ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਮਿਥੋਨੀਗੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਥੋਨੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਇਹ ਮਿਥੋਨੀਗੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਥੋਨੀਗੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਥੇਨ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮਿਥੇਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਥੇਨ ਗੋਨਿਸ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਥੇਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਥੋਨੀਗੋਨਸ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਗੋਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਗੋਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿਥੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਥੋਗੇਨਿਸ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਥੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਥੋਨੋਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥੋਜ਼ਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਨੋਜ਼ਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਟਿਪਿਕਲੀ ਡਿਟੈਕਟਡ ਇਨ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਸਲਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਨਾਇਰੋਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਰੂਮਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਮਚ ਕੈਟਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੂਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਥੋਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਥੋਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ है। अगे दोस्तों वट इज देख सकते हो दोस्तों की अपना प्रश्न सॉरी वट आर मोलिकुलर सीजर गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका आंसर भी असी लभ्या होया है। तो देख सकते हो की है वट आर मोली सीजरस, ठीक है जी। तो यदा आंसर तुम देख सकते हो की है मोलिकुलर सीजर इज आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजीमाइज। मतलब दोस्तों जो अपना मोलिकुलर सीजर है ना दोस्तों, इसनों जो हैगा वा एक होर जो इसका नाम आ, ठीक है जी। तो इसका नाम दोस्तों की है रिस्ट्रिक्शन दोस्तों रिस्ट्रिक्शन एंजीमाइज के नाम भी इसनों जो हैगा वा कहा जाता है। दे कट जेनेटिक मटीरियल एट अ सर्टेन एंड क्लेव द एंड्स विद अनदर और फॉरन स्ट्रैंड यूजिंग लिगैसिस। यानी कि दोस्तों की है यह एक जेनेटिक समग्री ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਲਿਗੈਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ restriction enzymes, हाँ जी restriction enzymes are enzymes that they have a specific restriction। यानी कि दोस्तों पाबंदी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ एंजाइम ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਬੰਦੀ
है। अगे है दोस्तों फॉर एग्जाम्पल बिकॉज द DNA strand is a lengthy strand, restriction enzymes are employed to cut the strand at a specific location। यानी कि दोस्तों उदाहरण दे लई क्योंकि जिहड़ा हैगा वा अपना DNA स्ट्रैंड एक लंबा स्ट्रैंड है, जिहड़ा अपना दोस्तों दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आ, ठीक है जी, यह दोस्तों की है, यह दोस्तों काम कर रहे हैं निर्धारित स्थानां ते स्ट्रैंड नूं कट्टण लई, ठीक है जी। इको RI ते बैम अपना H एंड अदर मोलिकुलर सीजल आर एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। इको RI ते बैम दोस्तों अपना H ਇਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸੂਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਐਥੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ चर्चा करो, ठीक है जी। तो इसका आंसर भी आप देख लेना। इसका आंसर दोस्तों आपको जोड़ा है प्रॉपर कुछ नहीं मिले, जिमें कि देखो आह मिले वा वट आर एथिकल इशू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो दोस्तों इसका आंसर तो थोड़ा बहुत इधर उधर लग सकता है क्योंकि असी इसका आंसर जोड़ा है प्रॉपर जोड़ा है लभण की कोशिश की है, बट सानू दोस्तों आही थोड़ा जहा जोड़ा है सानू ये मिले वा, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों जैव विभिन्नता संभाल यानी कि बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन एथिक्स एड्रेस नोमेटिव क्वेश्चन ऑफ वट शुड बी कंजर्व्ड, हाउ एंड वाई, गाइडिंग एक्शंस एंड डिसीजन ओवर वैल्यूज एंड देयर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, यानी कि जैव विभिन्नता संभाल दोस्तों नैतिकता इस बारे आदर्श प्रश्न ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, अगला है दोस्तों अपना वट आर क्राई प्रोटीन्स नेम दैट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है जी। तो इसका आंसर देख लेने दोस्तों। तो इसका आंसर भी आ देखो असी लभ्या होया है वट आर क्राई प्रोटीन्स नेम ऑन ऑर्गेनिज्म जिहड़े हैगे दोस्तों दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो इसका आंसर तुसीं आ थल्ले देख सकते हो लिखा भी होया कि सोल्यूशन, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन नेम्ड क्राई और कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स। मतलब दोस्तों देखो प्रश्न अपना की है, सब तो पहला प्रश्न ही देख लो। प्रश्न का मतलब ये है कि क्राई ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ क्राई प्रोटीन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ पैदा करते हैं, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन नेम क्राई आर कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स, यानी कि दोस्तों जीन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕੋਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਰਾਈ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बीटी टॉक्सिन, ठीक है जी, इज द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन कराई, यानी कि दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ BT ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਟੌਕਸਿਨ ਜੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ है। अगे दोस्तों द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन्स बैक्टीरियस थ्यूरिंग जीनियस, ठीक है जी, यानी कि दोस्तों जीवाणुओं के जोड़े है जो कई प्रोटीन पैदा करता है, ठीक है जी। तो ये दोस्तों सब तो पहला देख लो की है बैसिलस थ्यूरिंगिस, ठीक है जी। अगे लिखा द कराई, हाँ जी, तो इत्थे लिखा है दोस्तों द कराई जीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन several crop plant which then develop resistance to a specific target pest, example cry AC, ठीक है, cry IAC and cry 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ cry 1 ਤੇ AC and cry 2AB control the cotton ball, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ball bombs, ठीक है जी। ਤੇ death of cry 1AB controls corn, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਸਲੀ ਪੌਦੇ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਈ ਇੱਕ AC ਅਤੇ ਕਰਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਦੋਸਤੋ ਕਰਾਈ MP ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਗਿਵਨ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਡਿਫਾਈਨ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ मतलब भी कह सकते हैं कि वट इज़
ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪਰਜੀਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦ ਵਰਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਟਿਨ ਫਰੋਮ of the Greek word meaning one who eats at the ਟੇਬਲ ਆਫ ਅਨਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਤੀਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਸੀਥਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸੀਥਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪਾਈਸਿਸ ਇਨ ਵਿਚ ਵਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਐਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਦ ਅਦਰ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਪਰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਵਿਤ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਦ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵਾਈਲ ਦਾ ਵਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਹੋਸਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆਰ ਟੇਪ ਵਰਮਸ, ਫਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਬਰਨਾ ਨਿਕਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮਤਲਬ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿ ਵਿਚ ਆਰ 3 ਲੈਵਲ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨੇਮ 3 ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵਟ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੈਵਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਨ DNA ਐਂਡ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਜ਼ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ DNA ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਟਾਈਡ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕੋਡਡ ਇਨ ਦਾ DNA ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਲੀਨੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੈਟ ਡਿਸਟਿੰਗਸ ਅ ਸੈੱਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ DNA ਅਣੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੇਖਿਕ ਨਿਊਕਲੀਟਾਈਡ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਾ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਾਈ ਦਿਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਿਮਿਲਰ ਫੀਚਰਸ ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਰਗਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਐਂਚੈਸਟਰ ਕਨਵਰਜ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਅਡੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੰਗ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦਿਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਾਈ ਦਿਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ,
नेम द काउजिंग एजेंट ऑफ द पनियोमी, हाँ जी, पनियोमोनिया। आल्सो राइट डाउन इट्स सिम्पटम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी असी आह लभ्या होया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ देखो एडा वड्डा ही आ, ज़्यादा वड्डा नहीं गा, बस इन्हें ही 4 पॉइंट जे दिते हुए हैं। तो दोस्तों देखो इसका जोड़ा है ना, यह पी जी है साइलेंट रहेगी, यह निमोनिया बनेगा, पिनोमिया नहीं बनेगा, ये निमोनिया जी बीमारी होंगी है। ठीक है जी, तो देखो राइट नेम ऑफ पॉजिटिव, मतलब ये आही लिखो कि निमोनिया के कारकों के नाम लिखो, लक्षणों के प्रसारों के ढंग की सूची बनाओ। तो देखो दोस्तों निमोनिया इट इज़ काउज्ड बाय सेट्रो, इतने लिखा दोस्तों अपना सेट्रोपटोकिकस। ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन तुम खुद ही देख लो दोस्तों, गलत हो रही है तो माफ़ करियो। तो देखो दोस्तों लिखा है निमोनिया एंड जोड़ा है दोस्तों हैमोफिलिस इन्फ्लुएंजाए। ठीक है जी, तो दोस्तों ये वर्डिंग जी है ने थोड़ी जी बोलने के दिक्कत आ रही है, तुम इसनों खुद ही अपने आप ही करैक्ट करके देख लियो। ठीक है जी, तो मतलब ये आही लिखा है कि यह दोस्तों जोड़े है अपने दोस्तों अपने स्ट्रैप्टोटिक्स निमोनिया आते दोस्तों जोड़ा है अपना हीमोफिल्स जोड़ा है दोस्तों अपना इन्फ्लुएंजा के कारण होंदा है। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों अपना द माइक्रो, हाँ जी, द माइक्रोबस इन्फेक्ट द alveoli of lungs where the alveoli become filled with the fluid resulting in severe difficulty in breathing respiration। यानी कि दोस्तों रोगाणु फेफड़ियां दे जिहड़े हैगे दोस्तों एल्वियोल नूं संक्रमित करते हैं, जिथे दोस्तों एल्वियोली तरल नाल जिहड़ा हैगा भर जाती है, साह लैण विच जिहड़ी गंभीर मुश्किल आउंदी है। तो देखो दोस्तों सिम्पटम्स भी पूछे हुए सीगे, तो दोस्तों ये सिम्पटम्स इनक्लूड फीवर, हेडेक, काउ एंड दोस्तों चिल्स, इन सर्व केसिस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रेसिस टू ब्लश। यानी कि दोस्तों आह जी उसदियाँ लक्षण हैं, लक्षण दे विच शामिल बुखार, सिर दर्द, खंघ, ठंड, गंभीर जिहड़ा हैगा मामलिਆਂ ਵਿੱਚ बुल ਅਤੇ दोस्तों जिहड़े हैगे नौ सलेटी जिहड़े हैगे मतलब की हुंदे ਹਨ सलेटी वांग सलेटी हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों लिखा है अपना ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इज़ बाय, यानी कि दोस्तों प्रसारण के ढंग। तो देखो दोस्तों सब तो पहला है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाय अ इन्फेक्टेड परसन, यानी कि दोस्तों एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा है छड्डिया बूंदा के साह राही। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों अपना बी पॉइंट शेयरिंग का दोस्तों अपना कंटीमेंटेड यूटेंसिल्स। ठीक है जी, यूटेंसिल्स। ठीक है जी, तो दोस्तों ये मतलब की है कि भाई दूषित भांडियां नूं साझा करना। ठीक है, जो आप भांडे वगैरह दे देंगे हैं, ठीक है किसी ने। तो दोस्तों अगला हुण दोस्तों की है अपना प्रश्न एक्सपेंड MOET हाउ इट्स कैरिड आउट। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी देख लेने, इसका आंसर भी असी लभ्या हुआ है एक्सप्लेन MOET हाउ इट्स कैरिड आउट। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों इसका आंसर सब तो पहला, तो दोस्तों देखो एक्सपेंड MOET मतलब यह जोड़ा है इसमें एक्सप्लेन करो। ठीक है जी, तो यह किमें किया जाता है, तो देखो दोस्तों यदि फुल फॉर्म देख लो, सब तो पहला MOET मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज दी की है अपनी वो हुआ दोस्तों फुल फॉर्म। तो a cow is administered with FSH hormones to induce follicular maturation and super ovulation। मतलब दोस्तों एक जी है गां नूं FSH हारमोन नाल फॉलीकुलर मैट्यूरेशन और सुपर एवोल्यूशन नूं जिहड़ा है प्रेरित करने लई जिहड़ा है यह दिता जाता है। द काउ प्रोड्यूस 6-8 एग्स इंस्टीड ऑफ 1। ठीक है जी, तो गां एक दी बजाय जिहड़े है 6-8 अंडे दिंदी है। ठीक है जी, मेटिंग इज डन विद एन लाइट बुल और आर्टिफिशियल इंजीमेशन इज कैरिड आउट। यानी कि दोस्तों मेल एक जिहड़ा है कुलीन कुलीन जिहड़ा है बलद नाल कीता जाता है, ਜਾਂ फिर नकली गर्भावत जिहड़ा है वा कीता जाता है। अगे दोस्तों कि वैन द फर्टिलाइज्ड एग अटेन 832 सैल स्टेज दे आर नॉन सर्जिकल रिमूवड एंड ट्रांसफर्ड टू अ सरगोगेट मदर। यानी कि दोस्तों फिर की है जो उपजाऊ अंडे जोड़े है 832 सैल पड़ा ते पहुँच जाते हैं, तो उन्होंने सर्जरी नाल हटा दिता जाता है, तो सरगोगेट माँ नूं ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। तो अगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न, ये भी ध्यान नाल देखियो थोड़ा जिहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखो दोस्तों इन द हाँ जी की लिखा हुआ है अपना रिकॉम्बीमेंट। ठीक है जी, DNA टेक्नोलॉजी एंड इतने वैक्टर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर अ जीन of interest in the host cell। mention any 3 features of a vector that are most suitable for this purpose। मतलब दोस्तों देखो ये चाहे लिखा है कि
ਆਪਣਾ ਰਿਕੋਬਿਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫੀਚਰਸ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀ 3 ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ 3 ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੈਵ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ORI ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸਦੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਿਲੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣਯੋਗ ਮਾਰਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ 1 ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਸਾਈਟ। ਆਹ ਇਸਦੀ 3 ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਰਡੇਨਾਈਜ਼ ਡੀਐਮਸੀਜ਼ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ, ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਐਡੋਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਐਡੋਨੀਸਾइन ਡੀਮਸਾइंस, यानी कि ADA डेफिश मतलब ADA इस दा नाम है सिंपल ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, डेफिशिएंसी। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ सोल्यूशन ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ जीन थेरेपी इज़ अ टेक्निक, ठीक है जी। जीन थेरेपी ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, जीन टेक्निक फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू जीन मैनीपुलेशन। मतलब दोस्तों ना जीन थेरेपी जीन हेरा फेरी द्वारा एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਜੀਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਨਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਜੀਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਜੀਨ ਫੋਰ ਐਡਨੋਸਾइन ਡੀਮਨੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਮੀਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ADA ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਪੁਰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ADA ਦੀ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡਿਮੀਨੇਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦਾ एडिनोसिन, ठीक है जी, द एडिनोसिन डिमिसिस एंजाइम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है जी। मतलब दोस्तों ये इम्यून सिस्टम के ना आम काम काज लई जिहड़ा हैगा एडिनोसिन डिमिसिस एंजाइम जिहड़ा हैगा बहुत ही जिहड़ा हैगा महत्वपूर्ण। तो दोस्तों अगे लिखा है कि द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर कैन बी क्यूर्ड बाय प्लांटेशन ऑफ बोन मैरो सैल्स, यानी कि दोस्तों ये आह लिखा हुआ वा कि इस बिगाड़ तो जोड़े है दोस्तों पीड़ित व्यक्ति नूं बोन मैरो सैलों के जोड़े है ट्रांसप्लांटेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है जी। तो द फर्स्ट स्टैप यानी कि पहले पड़ाव, तो देखो दोस्तों द फर्स्ट स्टैप इनवॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिमोफैक्टी, ठीक है जी, फ्रॉम द पेशेंट्स बोन मैरो। Then a functional gene for ADA is introduced into lymphocytes with the help of retrovirus, ठीक है जी। मतलब दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ कि पहले पड़ाव ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਮੋਸਾਈਟਸ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ADA ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਨ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ this treated lymphocytes containing ADA gene are then introduced into the patient's bone marrow. Thus the gene gets activated, producing functional T lymphocytes and activating the patient's immune system, ठीक है जी। मतलब दोस्तों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ADA ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਨ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ADA ਜੀਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ADA ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ADA ਦੇ ਜੀਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੀ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਐਨੀ 3 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਬਾਈਂਡ ਪੋਲੀਨੇਟਡ ਫਲਾਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗੇਨਸ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਸਟਿਜ਼ਮਾ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਾਗ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪਰਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪੋਲਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਅਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਪਰਾਗੀਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪੋਲਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਪਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਫਾਰਮਡ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਯੂਨੀਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਲ ਕਲਰਡ ਐਂਡ ਆਰਡਰਲੈਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਲਿੰਗੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਧਹੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਸ ਆ ਸਟਿਕੀ ਸਟਿਗਮਾ ਸੋ ਦੈਟ ਪੋਲਨ ਕੈਨ ਬਾਈਂਡ ਈਜ਼ਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਪੋਲਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਣ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮੋਲ ਲਾਈਟ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਜਨਰੇਟਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਈਜ਼ਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਛੋਟੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲਨ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਪੈਟਲਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਗੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਗਿਵਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। A B ਤੇ ਓਵਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, 1 2 3 ਸਪਰਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰੀਵੋਲੇਟਾਈਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੇਸ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਪਿਕਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ A ਐਂਡ B ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A ਅਤੇ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪਰਮ ਵੁੱਡ ਰੀਚ ਦਾ ਓਵਮ ਅਰਲੀਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਕਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਨੇਮ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ
ਆਹੀ है ना दोस्तों, कुछ इस तरह का ओवम का ये डायग्राम दिता है, मिलता जुलता डायग्राम आ। तो पहला प्रश्न अपना आही सीगा कि विच वन ऑफ द स्पर्म वुड रीच द ओवम अर्लीयर। तो ਇਹਦਾ आंसर तुसीं देख सकते हो कि आ जाएगा अस्पर्म। देख सकते हो दोस्तों की आ अस्पर्म रिचिस, हाँ जी, रिचिस द ओवम अर्लीयर, यानी कि दोस्तों एक शुक्राणु पहला अंडोकोश तक जिहड़ा हैगा वा पहुँचता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। तो दूसरे का दोस्तों अपना प्रश्न सीगा ये टेक प्लेस वाला, ठीक है जी। दूसरा ये प्रश्न सीगा जिहड़ा, तो यदा दोस्तों आ जाएगा अपना डी ऑप्शन दिता हुआ वा। तो देखो एम्पलोरियो रीजन, ठीक है जी, एम्पलोरियो रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है जी, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी कि दोस्तों फेलोपियन ट्यूब द एम्यू, हाँ जी, एम पुलरी खेतर जिथे यह गर्भ धारण हुंदा है। इस तरह का इतने कुछ लिखा हुआ वा। तो इसका आंसर दोनों का अपना हो गया, ठीक है जी। आ वाले का भी हो गया तो आ वाले भी हो गया। तो हुण दोस्तों इस तो बाद अगला प्रश्न है, ये भी ऑब्जर्व वाला, ये ऑब्जर्व द फोसोफोरोक्स साइकिल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसकी डायग्राम में भी तुसीं देख लो एक बार चंगी तरह। आ कंज्यूमर दिता हुआ प्रोड्यूसर, डेट्रोटिट्स, ठीक है, लिटर फॉल, डिकम्पोजिशन, सॉयल सोल्यूशन, फिर रन ऑफ अपटेक, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों ये रॉक मिनरल्स दिता हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आह जो प्रश्न होंगे ने, ठीक है जी। तो दोस्तों देखो ये पहला प्रश्न की है कि द नैचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज। तो दोस्तों इसका आंसर जिथे तक मैनू लगता कि तुहाडा जिहड़ा हैगा रॉक आवेगा, ठीक है जी। तो इसका रॉक मैनू जिथे तक लगता आ सकता वा। बाकी अगर तुहानू इसका करैक्ट आंसर पता कुछ अगर डिफरेंट लगता तो तुसीं कमेंट बॉक्स के दस देना वा। तो उस तो बाद दोस्तों अपना ये जिहड़े प्रश्न है, द फॉस्फोरस फ्रॉम रॉक इज डिसॉल्व फ्रॉम रॉक इन सॉयल सोल्यूशन बाय द प्रोसैसिस ऑफ। तो दोस्तों जिथे तक मैं लभ्या सी मैनू इत्थे वेदरिंग लग रहा सी आंसर इसका। अगर तुहानू इसका करैक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के दस दिओ, मैनू वेदरिंग लग रहा सीगा, ठीक है जी। अगे है दोस्तों वी देयर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। देखो द फॉस्फोरस इज रिटर्न एट एटमोसफेयर बाय द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है जी। तो यदा दोस्तों मैनू लभ्या नहीं गा, तो जिथे तक मैनू लगता ट्रू हो सकता वा। अगर तुहानू इसका करैक्ट आंसर पता है तो यह भी तुसीं कमेंट बॉक्स के दस दिओ, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन ने सानू प्रॉपर नहीं लभे। तो हुण दोस्तों अगला प्रश्न की है कि वाई डज ओजोन फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रॉम ओवर एंटार्कटिका, ठीक है जी, हाँ जी, एंटार्कटिका हाउ विल इनहेंस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अफेक्ट अस। मतलब दोस्तों अपना ये लिखा है कि अंटार्कटिका, इतने अंटार्कटिका नहीं दोस्तों, अंटार्कटिका इनू कहते हैं। अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका उत्ते ओजोन छेद क्यों बनता है, ठीक है जी। तो वधी हुई दोस्तों जी हैगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस तरह जी हैगी दोस्तों प्रभावित करेगी। तो इसका आंसर देख लेने दोस्तों सीधा आप। तो देखो दोस्तों आप ये पूरा ही आंसर जोड़ा है वा इसका आंसर इसका लभ्या हुआ आंसर। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन भी सेम वही है, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखो दोस्तों की है ओजोन होल फॉर्मेशन। तो देखो ओजोन होल फॉर्म्स ओवर एंटार्कटिका, किसी का दोस्तों अपना अंटार्कटिका, हाँ जी, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अक्यूमुलेशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सबस्टांस लाइक CH4 ते अपना NO4O क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFSCS रिलीज्ड फ्रॉम एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर फायर एग्जिंक्शर एंड जेट फ्यूल्स। यानी कि दोस्तों अंटार्कटिका उत्ते दोस्तों ओजोन छेद बदन का कारण बनता है, ठीक है। इकट्ठे करना ओजोन नूं जिहड़ा हैगा वा खत्म करने वाले पदार्थ जिवें कि तुहानूं दस्सी आ CH4NO जिहड़ा हैगा दोस्तों N4O, ठीक है जी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर अते फ्रिज अगे जिहड़ा हैगा दोस्तों फ्रिजां अग बुझाउण वाले यंत्रां अते दोस्तों जैट इंधनां तो छड्डिया जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों की है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों वैन रिलीज्ड, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों दूसरा पॉइंट वैन रिलीज्ड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है जी, when released stratosphere this substance drift towards the pole and get accumulated on the ice clouds formed at high altitudes। यानी कि दोस्तों ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਭਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ a surface on which breakdown of all the CFC compound take place to release chlorine atom, ठीक है जी। मतलब बर्फ़ एक जी है दोस्तों बर्फ़ एक सतह प्रदान करती है जिस उत्ते दोस्तों क्लोरीन एटम नूं छड्डण लई सारे CFC मिश्रण का जिहड़ा हैगा वा टुटना हुंदा है। अगला दोस्तों चौथा पॉइंट की है कि दिस क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन ओजोन रिजल्टिंग इन द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब दोस्तों ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ रुके दोस्तों ਇਹਦਾ देखियो
मतलब दोस्तों चौथे पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਡੈਪਲੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਰਮਲੀ ਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰੋਲ ਬਾय absorbing harmful UV radiations, but reduction in its thickness allows UV rays to reach earth surface। यानी कि दोस्तों आमतौर पर ओजोन परत हानिकारक UV किरणा ਨੂੰ जज्ब करके एक सुरक्षा भूमिका निभाती है, पर इसकी मोटाई ਵਿੱਚ कमी आग्या ਦਿੰਦੀ है। ठीक है, मतलब कमी आग्या ਦਿੰਦੀ है ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ UV ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਫੈਕਟਸ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਰਲੀ ਏजिंग ਸਕਿਨ, मतलब दोस्तों ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ मतलब ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਮਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ मतलब ਕੀ ਹੈ, मतलब ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੈਟਰੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਤੀਆਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਨੀਆ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਨੋ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਨੇਪਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਕਐਂਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ